ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فیروز، ادھر آنا بیٹا۔ اسے اپنے پیچھے مانو سی آواز سنائی دی تو وہ رک گیا اور مڑ کر دیکھنے لگا۔ چچا منور نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ پلٹ کر چچا کی طرف مڑا۔ اس نے انہیں محض سر کے اشارے سے سلام کرنے پر اکتفا کیا تھا۔ جیتے رہو، ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہو تم۔ انہوں نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ جی چچا، وقت بھی تو اتنا گزر گیا ہے، اس نے کندھے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے جواب دیتے چچا کے پیچھے موجود ان کے خاندان پر ایک نظر ڈالی۔ چچا کی بیٹی کتنی عجیب و غریب سی ہے۔ نور کے موٹے چشمے کو دیکھ کر اس نے قیاس کیا، جو 2 چوٹیاں بنائے چشمے کے پیچھے بڑی بڑی آنکھوں سے پرشوق نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ چچی پر نظر پڑتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنی فسادی چچی کے مزاج سے وہ بخوبی آگاہ تھا۔ یہ سارا جھگڑا اور فساد انہی کا پھیلایا ہوا تھا، جنہوں نے 2 بھائیوں کو ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ ایک ہی شہر میں رہتے وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ چچی نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اسے نظر انداز کرتی ارد گرد موجود لوگوں پر نظریں مرکوز کر دی۔ اسے بھی چچی کی کہاں پرواہ تھی۔ بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ چچا نے دھیمی آواز میں اگلا سوال کیا تو وہ کچھ حیران ہوا۔ چچا کو آج اپنے بڑے بھائی کی طبیعت کا خیال کیسے آ گیا؟ اگر اتنی ہی فکر ہے تو بھائی سے آ کر پوچھ لیں، وہ کہنا چاہتا تھا پر لب سی گیا۔ جی ٹھیک ہیں، اس نے سرسری سا جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ چچا کے رویے میں اس قدر تبدیلی اسے کچھ ہضم نہ ہو رہی تھی۔ یہ وہی چچا تھے جو چیخ چیخ کر اس کے باپ سے ساری زندگی کبھی نہ ملنے کا اعلان کر رہے تھے، جنہوں نے اپنے اکلوتے بڑے بھائی سے مرنا جینا تک ختم کر دیا تھا۔ اب بابا کی طبیعت کی انہیں کیوں فکر ہونے لگی؟ اس نے اپنے ذہن کو خیالوں سے جھٹکا اور شادی ہال سے باہر نکل آیا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی دوڑائے گھر کی طرف روانہ تھا۔ عجلت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی نخریلا اور مغرور تھا۔ اسے نہ تو زیادہ گھلنا ملنا پسند تھا، نہ زیادہ بات چیت کرنا۔ اس کا حلقہ احباب بے انتہا مختصر تھا، جو سبھی اعلیٰ اور عمدہ ذوق کے مالک تھے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک ہی شخص سے متاثر تھا، اپنے پھپھو کے بیٹے حمزہ بھائی سے، جو بیرون ملک سے ڈگری لے کر لوٹے تھے۔ بے انتہا نفیس طبیعت کے مالک حمزہ بھائی کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا۔ اس کا زیادہ تر وقت بھی حمزہ بھائی کے ساتھ گزرا تھا۔ پڑھائی اور پھر شادی کے بعد بچوں کی پیدائش میں وہ بالکل مصروف ہو گئے۔ خاندان میں ویسے بھی زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ اس کے والد حمید اور چچا صدیق 2 ہی بھائی تھے، جبکہ ان کی ایک بہن تھی۔ دادا کے بڑے سے گھر میں وہ کئی سال اکٹھے رہے۔ حمید کا ایک ہی بیٹا فیروز اور ایک بیٹی نمرہ تھی، جبکہ صدیق کے بھی 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی نور تھی۔ چچا کی شادی کے بعد سے گھر کا ماحول کچھ بدل سا گیا۔ چچی تیز مزاج کی خاتون تھی۔ وہ کسی کی کوئی بات یا مداخلت برداشت نہ کرتی، جبکہ ان کے خاندان میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا فیصلہ خاندان کے بزرگ کیا کرتے۔ خود فیروز کی ماں کو اپنے میکے جانے کے لیے بھی ساس سسر سے اجازت لینی پڑتی۔ انہوں نے تو اس بات کا کبھی برا نہیں منایا اور نہ آواز اٹھائی، بلکہ وہ یہی سمجھتی تھی کہ خاندان کے بزرگ اگر سر پر موجود ہوں تو ان سے اجازت لے کر جانا اچھی بات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سر پر بزرگوں کا سایہ موجود ہے۔ مگر چچی کا مزاج مختلف تھا۔ وہ ساس سسر کو اپنے سامنے کچھ نہ سمجھتی تو جیٹھ جیٹھانی کو بھلا کیا سمجھتی۔ شادی اور پھر بچوں کے پیدائش کے بعد سے چچا بھی بدلتے گئے۔ ان کی لاپرواہی اور ان کی بیوی کی گستاخیاں دیکھ کر دادا زیادہ غصہ برداشت نہ کر پائے۔ چچا نے زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے، مگر جب دادا کا ڈنڈا چلا تو چچا کو اپنی ٹانگوں کی فکر ہوئی۔ دادا نے چچا کی وہ عزت افزائی کی کہ چچا کو چہرہ چھپا کر نکلنا پڑا۔ دادا نے محض زبانی عزت افزائی پر صبر نہیں کیا، بلکہ اپنی وصیت لکھوا بیٹھے۔ زمین و جائیداد میں سے بیٹی کا حصہ نکالنے کے بعد تمام جائیداد بیٹوں میں برابر تقسیم کر دی، مگر وہ بڑا سا گھر جس میں سب مل کر رہتے تھے
वो फैरोज़ के वालिद हमीद के नाम कर दिया और चचा और चची को वहाँ से चलता किया। वो चाहते थे कि उनके बाद इस घर को उनका बड़ा बेटा आबाद करे। अब दादा ने सही किया था कि गलत, मगर बेटे के दिल में रंजिश पैदा हो गई। चचा ने घर से निकाले जाने का इतना बुरा ना मनाया, मगर वो घर हमेशा हमेशा के लिए उनके हाथ से निकल गया। ये बात उनसे बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने सारा कसूरवार अपने बड़े भाई को समझा, जिसने अपने बाप को वरगला कर छोटे भाई के साथ ज्यादती की और उनका हक हड़प कर लिया। बाप के सामने बोलने की चचा की हिम्मत ना पड़ी। एक दिन दादा किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए तो चचा और चची मौका देखकर आ पहुंचे और फैरोज़ के माँ बाप को इस कदर जलील किया कि खुदा की पनाह। हमीद अपने छोटे भाई की मिन्नतें करता रहा, देख भाई, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं। अब्बा का गुस्सा ठंडा होते ही मैं अब्बा की वसीयत बदलवा दूंगा और तुझे इस मकान में से भी आधा हिस्सा ज़रूर मिलेगा। मैं खुद तुझे हिस्सा दूंगा। अभी कुछ अरसा बर्दाश्त कर ले, अभी अब्बा गुस्से में है। मगर भाई के वादे और तसल्ली काम ना आई। चचा की आंखों पर न जाने कौन सी बदगुमानी की पट्टी बंधी थी। वो बड़े भाई से मरना जीना ख़त्म करके दूसरे शहर जा बसे। दादा और दादी की बीमारी के सिलसिले में वो कभी अकेले तो कभी बीवी बच्चों समेत मिलने चले आते, मगर भाई से तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। बच्चे भी बड़े हो रहे थे जब वो अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख रहे थे, तो आपस में कहाँ मोहब्बत कायम होनी थी। अब बच्चे अपने अपने माँ बाप को बेकसूर और बाकियों को गुनहगार समझते। फैरोज़ ने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था जब उसके दादा दुनिया से चल बसे और उनके पीछे जाने में दादी ने भी ज़्यादा वक्त ना लिया। फैरोज़ की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो बैरून मुल्क से डिग्री हासिल करे, लिहाजा वो तालीम हासिल करने बैरून मुल्क सुधार गया। माँ बाप के पास उसका आना जाना लगा रहता, मगर पुप्पो के अलावा वो दीगर रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता। अब जबकि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करके वापस लौटा था तो सभी रिश्तेदार उसे बारी बारी दावतों पर बुला रहे थे। वो जाना तो ना चाहता था, मगर अम्मा अब्बा की खुशी की खातिर तैयार हो जाता। वो तो जब निबरा ने उसे छेड़ा कि सब रिश्तेदारों का उसे दावत पर बुलाने का असल मकसद क्या है, तो वो सुनकर चौंक गया। क्या मतलब? क्या असल मकसद है? वो समझने से कासिर था। निम्रा की शरारती मुस्कुराहट उसे शकू को शुभात में डाल गई थी। अरे भाई, वो अपनी बेटी आपके साथ रुखसत करना चाहते होंगे, और क्या? वो जल्दी से बोली तो अम्मा ने घूर कर उसे देखा। तुम अपनी चोंच बंद रखो, सब ऐसी सोच नहीं रखते, और फिर इसमें हर्ज ही क्या है? अच्छा है ना, फिरोज़ खुद ही सबका रहन सहन तौर तरीका देख ले, ताकि अपनी होने वाली बीवी को अपनी पसंद से इस घर में लाए। अम्मा की बात सुनकर वो बुधक कर पीछे हटा। क्या अम्मा, मेरा फिलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं, आप भी ये सब दिल से निकाल दें। वो माँ को समझाता दिल में अब किसी भी दावत को कबूल ना करने का पक्का इरादा करने लगा। काफ़ी सालों बाद चचा वापस इसी शहर में आ बसे तो एक शादी में फिरोज़ की चचा से इत्तफाकिया मुलाकात हुई। उसने इस बार चचा के रवैये में काफ़ी नरमी महसूस की, मगर फिरोज़ का दिल चचा की तरफ से इस कदर मैला था कि साफ ना हुआ। उसने घर आकर अपने बाप से चचा का जिक्र किया तो वो ऐसे खुश हुए जैसे भाई खुद उनसे मिलने चला आया हो। हमजा भाई काफ़ी दिनों बाद पुप्पो के साथ आए तो वो खुश हो गया। आप कहाँ होते हैं? आजकल मैं घर भी आया था, आपसे मुलाकात ही ना होने पाई। वो शिकवा करता उनसे लिपट गया। बस यार, जॉब के साथ साथ एक काम भी शुरू किया है तो वहीं मसरूफ़ होता हूँ। वो उसे अपने काम की तफसील बताने लगे। आज मैं एक ख़ास मकसद से आई हूँ भाई। पुप्पो के बोलने पर फिरोज़ ने चौंक कर देखा। मैं चाहती हूँ कि दरख्शां और फिरोज़ का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। उन्होंने अपनी बेटी दरख्शां का नाम लिया तो फिरोज़ कुछ हैरान हुआ। दरख्शां बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई मगर मॉडर्न लड़की थी। वो फिरोज़ से सामना होने पर बहुत खुश होती, मगर उसमें यही एक मसला था कि वो बहुत मॉडर्न लिबास ज़ेबतन करती। उसके अलावा उसमें कोई कमी ना थी। वो ख़ानदान की बाकी सभी लड़कियों से बढ़कर थी।
देखो आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि लड़की वाले घर में बैठकर लड़के वालों के आने का इंतज़ार करते रहें, और फिर ये सब तो गैरों में चलता है, अपनों का तो यही फ़ायदा होता है। दरअसल दरख्शां के 1-2 अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। उसके बाबा चाहते हैं कि उन रिश्तों में से किसी को फाइनल करके दरख्शां को रुखसत कर दें, मगर मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी मेरे भाई के घर की बहू बने। पुप्पो ने इतने लाड से साथ बैठे भाई का बाजू पकड़कर कहा कि इनकार की गुंजाइश ना छोड़ी। हमीद का छोटा भाई तो मिलना पसंद ना करता। एक बहन ही थी जो उनकी खबरगिरी करने को चली आया करती। छोटा भाई तो मरना जीना ख़त्म किए बैठा था। देखो शगुफ्ता, तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर मेरी बहन की बेटी मेरी बहू बन जाए तो इससे अच्छी और क्या बात होगी भला। मगर फ़िरोज़ की मर्ज़ी के बग़ैर मैं कुछ नहीं करना चाहता। तुम फ़िरोज़ से पूछ लो उसकी क्या मर्ज़ी है, तुम्हारे सामने बैठा है। भाई ने अपनी मर्ज़ी जाहिर करके सारी बात फ़िरोज़ पर डाल दी। हाँ फ़िरोज़, अपनी पुप्पो से क्या शर्माना, बताओ तुम्हारी क्या मर्ज़ी है बेटा। फ़िरोज़ ने हैरान नज़रों से अब्बा को देखा जो खुद आसानी से दामन बचा गए थे। पुप्पो, मैं सोच कर जवाब दूंगा। वैसे तो दरख्शां अच्छी लड़की है, पर उसका पहनना ओढ़ना मेरे मिजाज से मेल नहीं खाता। उसने साफ बात बताई। ओहो, ये तो कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम उसे जैसा लिबास पहनाओगे वो वैसा पहनेगी। वो तो उसके बाप ने उसको बहुत ढील दे रखी है। मुझे तो खुद हद से ज़्यादा फैशन पसंद नहीं। इस बात की फ़िक्र तुम ना करो। पुप्पो ने उसका वो एतराज़ भी ख़त्म किया। दोनों तरफ से रजामंदी हुई तो बाकायदा रिश्ते की तैयारी की गई। उसके माँ बाप बड़ी खुशी से उसके लिए दरख्शां का रिश्ता मांगने उसकी पुप्पो के घर जा पहुँचे। वो लोग फ़िरोज़ को भी ज़बरदस्ती साथ ले गए। दरख्शां फूल की मानिंद खिली हुई थी। वो ना तो शर्माई और ना घबराई, बल्कि मज़े से सबके साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। आज उसने मशरक़ी लिबास पहन रखा था। उसकी रंगत चमक रही थी। फ़िरोज़ कन अखियों से उसका जायज़ा लेता दिलो जान से मुतमईन हो गया। दरख्शां के लिए आज उसका दिल मुख्तलिफ अंदाज में धड़क उठा था। खाने के बाद वो हमज़ा भाई के साथ छत पर चला आया। हमज़ा का फ़ोन आया तो वो एक तरफ होकर सुनने लगा। तभी दरख्शां चाय लिए चली आई। तुम्हें मालूम है ना आज हम किस मकसद से आए हैं? उसे दरख्शां के रवैये से बिल्कुल एहसास ना हुआ कि उसके रिश्ते की बात चल रही है, लिहाजा पूछ बैठा। नहीं, किस मकसद से आए हैं? वो हैरानी से बोली तो फ़िरोज़ भी हैरान हुआ। लड़की तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। पुप्पो की बड़ी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुल्हन बनो। वो मुस्कुराया तो दरख्शां का रंग उड़ सा गया। अच्छा, तो अम्मा ने कुर्बानी के बकरे के तौर पर आपको चुना है? वो कहकहा लगाकर हंसी तो फ़िरोज़ को उसकी हंसी कुछ अजीब सी लगी। क्या मतलब? वो पूछे बिना ना रह सका। मतलब आप अम्मा से ही पूछिए जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। मैं तो चली। वो अपना दुपट्टा लहराकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। फ़िरोज़ को उसके रवैये की समझ नहीं आई तो वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। जानता था कि वो उसे जान पूछ कर परेशान कर रही थी। पुप्पो को न जाने किस बात की जल्दी थी। उन्होंने रिश्ते के अगले हफ्ते ही ना सिर्फ हाँ कर दी बल्कि निकाह की तारीख भी तय कर दी, जो तीसरे दिन सरअंजाम पाना था। पुप्पो, निकाह की क्या ज़रूरत है? तैयारियां हो जाएं तो निकाह रुखसती साथ रख लेंगे। फ़िरोज़ की बहन निम्रा ने पुप्पो को मशवरा दिया। निकाह पहले हुआ हो तो तसल्ली रहती है, बाकी तैयारियां तो होती रहेंगी। पुप्पो की बात पर कौन एतराज़ करता? वैसे भी फ़िरोज़ को पुप्पो का पूरा घराना पसंद था। वो भी चुपचाप मान गया। वक्त गुजरने का पता न चला। पूरे जोशो खरोश के साथ तैयारी की गई थी। फ़िरोज़ के माँ बाप चाहते थे कि दरख्शां और फ़िरोज़ एक साथ जाकर ख़रीदारी कर लें, मगर पुप्पो टाल गईं। निकाह के बाद साथ ही जाएंगे, अभी मैं खुद ले जाऊंगी दरख्शां को बाज़ार। निकाह का दिन आ पहुंचा। फ़िरोज़ किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। ऊंचा लंबा कद, चेहरे पर घनी मूंछें और माथे पर मौजूद वो लकीर उसे बहुत रोबदार बनाती। उसने काला कुर्ता शलवार पहना और हल्के सुरमई रंग की शॉल कंधे पर डाल ली।
اتنے میں ہی اس کی شخصیت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ وہ نکاح کے لیے پپھو کے گھر پہنچ گئے۔ درخشاں پارلر کے لیے نکلی تو کافی دیر گزرنے کے باوجود واپس نہ لوٹی۔ سبھی مہمانوں میں تشویش دوڑ گئی تھی۔ حمزہ بھائی اور پپھو نہ جانے کہاں غائب تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈھونڈتا ہوا اندر آ پہنچا۔ پپھو کو سر پکڑے روتا دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا پپھو؟ فیروز کے ماں باپ بھی وہیں موجود تھے۔ حمزہ بھائی الگ شرمندہ سے بیٹھے تھے۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ مت کرو، اب بنا لیا تمام رشتہ داروں کے سامنے تماشا۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ پپھا غضبناک لہجے میں پپھو کو الزام دے رہے تھے۔ فیروز کی سمجھ سے باہر تھا کہ ہوا کیا ہے پپھو کو۔ وہ حیران ہوتا آگے بڑھا۔ پپھو نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ اسے پکڑایا اور خود دوپٹے میں منہ چھپا لیا۔ میں فیروز سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے جذباتی دباؤ میں لا کر اپنی مرضی مجھ پر چلا لیں گی؟ یہ سب کرنے کے لیے مجھے آپ نے مجبور کیا ہے، ورنہ عاصم میں کوئی برائی نہیں تھی۔ بس وہ آپ کے دشمنوں میں سے ہے اور فیروز آپ کے بھائی کا بیٹا۔ پیار اور نفرت کے اس رشتے میں آپ بیٹی کو فراموش کر گئیں۔ میں عاصم سے نکاح کروں گی، نہ کہ فیروز سے۔ الفاظ تھے کہ ہتھوڑا جو کسی نے فیروز کے سر پر دے مارا تھا۔ اس کی ہونے والی بیوی اسے ٹھکرا کر کسی اور کے لیے بھاگ گئی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ یہ سب کیا ہے پپھو؟ وہ اپنے غصے پر قابو کرتا بولا۔ وہ میری نند کے دیور کو پسند کرنے لگی تھی۔ میری نند نے مجھے اس قدر باتیں سنائی کہ اپنے سے بڑی عمر کے لڑکے پر فدا ہو گئی ہے تمہاری بیٹی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا وہاں رشتہ ہو اور میری نند اس کی جیٹھانی بنے۔ لڑکا زیادہ عمر کا نہیں مگر درخشاں سے بڑا ہے کئی سال۔ درخشاں نادان ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں، لہٰذا میں نے یہی سوچا کہ میں فیروز سے اس کا نکاح کر کے اسے مجبور کر دوں اور وہ فیروز کے ساتھ زندگی گزارے۔ فیروز پپھو کے اس کھلے دھوکے پر بے حد حیران تھا۔ پپھو آپ کو سوچ سمجھ لینا چاہیے تھا، یا کم از کم ہم لوگوں کو اس سب کے بارے میں آگاہ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے حد صدمے میں تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا یہ سب ہو جائے گا؟ اور حمزہ بھائی آپ؟ اس نے حیرانی سے حمزہ کی طرف دیکھا جو نظریں چرائے بیٹھا تھا۔ آپ کو بھی یہ سب معلوم تھا؟ تو کم از کم آپ ہی مجھے بتا دیتے۔ اس کا شکوہ جائز تھا۔ حمزہ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی دوستی تھی، وہ دونوں بھائیوں سے بڑھ کر تھے، مگر جہاں اپنی بہن کی بات آئی تو فیروز کو دھوکہ دے گئے۔ چلیں اماں، اب مجھے یہاں ایک پل نہیں رکنا، وہ ماں کو کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ باہر موجود لوگوں میں چچا کا خاندان بھی موجود تھا۔ وہ سبھی سر ابھارے کمرے سے نکلتے نفوس پر نظر جمائے تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ فیروز کے لیے یہ سب برداشت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے درخشاں کو دل تو کیا خواب و خیالوں میں بھی بسا لیا تھا۔ وہ کیسے اتنی جلدی سب بھول جاتا؟ اس پر پپھو اور حمزہ بھائی نے جو زخم اسے دیا تھا وہ کافی دن گزرنے کے باوجود بھی ہرا تھا۔ پورے خاندان کی اور خود اس کی کس قدر بے عزتی ہوئی تھی کہ اس کی ہونے والی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی اس کا خون کھول اٹھتا۔ وہ گھر میں بھی کسی سے زیادہ بات نہ کرتا اور زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتا۔ وہ ایک نائٹ کلب میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ عموماً وہ یہاں حمزہ بھائی کے ہمراہ آیا کرتا، مگر اس واقعے کے بعد سے اس کا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ انہوں نے بھی اسے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ جب اس کی نظر کلب کے اندر داخل ہوتی اپنی چشمش چچا کی بیٹی نور پر پڑی جو سر پر دوپٹہ درست کرتی پریشان سی تھی، وہ ایک لمحے میں ہی پہچان گیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے اس نے اسے اپنے ہی نکاح کی تقریب میں دیکھا تھا۔ اسے یہاں دیکھتے فیروز کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ بے شک ان کی خاندانی لڑائی چل رہی تھی، وہ لوگ اپنے چچا سے نہیں ملتے تھے، پر نور اس کے خاندان کی عزت تھی۔ پہلے ہی درخشاں نے خاندان پر جو داغ لگایا تھا وہ کم نہیں تھا جو اب نور لگانے چلی تھی۔ اس کا غصہ عود کر آیا تھا۔ اس لڑکی کو تو میں خوب مزہ چکھاؤں گا۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ سبھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ غصے سے نور کی طرف بڑھا۔
नूर ने उसे अपने सामने देखा तो चौंक गई, मगर दूसरे ही पल खुशी और इत्मीनान की लहर उसके चेहरे पर उभरी थी। वो इसे समझने का मौका दिए बगैर वहां बने एक कमरे में ले गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से से नूर से पूछा। वो फेरोज भाई, मैं दरअसल। वो अपनी उंगलियां मरोड़ती घबरा कर बोली। वो अपनी बात अभी मुकम्मल ना कर पाई थी, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। उसी वक्त पुलिस की रेड पड़ी और उन दोनों को भी पकड़ लिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, एक बार मेरी बात तो सुने। वो जेल की सलाखों को गुस्से से खींच रहा था, पर उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। ओ काका, जेल की सलाखों के पीछे सभी यही कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया। तुम अपने घर वालों को बुलाओ, बात उनके सामने होगी। वो एक बार फिर से शर्मिंदगी से अपने घर वालों का सामना नहीं करना चाहता था। हालांकि कसूर दोनों बार ही उसका नहीं था, मगर यहाँ मौजूद सभी की नज़रों में वो मुजरिम था। फिरोज के अब्बा और चचा दोनों ही आ पहुंचे। दोनों भाइयों का आमना सामना फिरोज के निकाह वाले दिन के बाद से अब हुआ था। ये दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। ये मेरी बेटी और वो मेरा भतीजा है। चचा के अल्फाज सुनकर फिरोज ने हैरत से चचा की जानिब देखा। पुलिस मजीद तहकीकात करना चाहती थी, मगर बदनामी के डर से फिरोज के वालिद को भी भाई के झूठ में उसका साथ देना पड़ा। पुलिस ने उस वक्त तो दोनों को जाने की इजाज़त दे दी, मगर मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। भाई, मेरा ख्याल है दोनों का फौरी तौर पर निकाह करवाना बेहद ज़रूरी है। चचा ने घर पहुंचते ही फिरोज के वालिद को कहा। उन्होंने ना जाने कितने सालों बाद अपने बड़े भाई के घर में कदम रखा था। ये वही आबाई घर था जहां दादा की जिंदगी में सब मिलजुल कर रहा करते थे। दादा की वफात के बाद फिरोज के वालिद ने बाप की नसीहत के मुताबिक घर तो फरोख्त ना किया, मगर उस वक्त जितना हिस्सा छोटे भाई का बनता तो उन्होंने अपना बाकी का कुछ हिस्सा फरोख्त करके भाई को दे दिया था। मगर उसका दिल फिर भी खट्टा रहा और उसने हिस्सा लेने के बावजूद भी भाई से सुलह की कोई कोशिश ना की। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। पुलिस निकाहनामा तलब कर रही है, जो कल ही जमा करवाना है। हमीद ने फिरोज पर नजरें जमाए पुरसोच लहजे में कहा। अब्बा, ये मुमकिन नहीं, मैं इस लड़की से निकाह नहीं कर सकता। इस बार फिरोज ने साफ इनकार किया था। देखो फिरोज, खानदान की इज्जत का सवाल है। पहले ही दरख्शा ने खानदान का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी वो मामला ठंडा नहीं हुआ तो ये मामला उठ गया। पुलिस आएगी और हम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगी, तो सारा मोहल्ला और ख़ानदान तमाशा देखेगा। ख़ानदान की इज़्ज़त को संभालने का बेड़ा सिर्फ मेरा ही तो नहीं अब्बा, ये तो दरख्शा को सोचना चाहिए था। मैंने किस बात की सज़ा भुगती भला? तो बेटा, इतने बेकसूर तुम भी नहीं। तुम और नूर दोनों ही रात के इस पहर उस क्लब में मौजूद थे जिसकी शोहरत शहर भर में अच्छी नहीं। बाप ने उसे लाजवाब किया था। अब्बा, हम एक साथ नहीं गए थे, ना ही मुझे कुछ मालूम था कि नूर वहाँ मुझे मिलेगी। उसने सफाई देने की अपनी सी कोशिश की थी। मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी था, तुम दोनों एक साथ पुलिस की गिरफ्त में तो आ गए थे। अब बेहतर यही है कि इस फैसले में हमारा साथ दो। वो अब्बा से मज़ीद क्या बहस करता? ख़ानदान की इज़्ज़त वो यूं रोलने ना दे सकता था। अब अगर इस ख़ानदान की लड़कियां इस कदर कम अकल थीं तो वो उनके साथ लाइन में क्यों लगता? वो चुपचाप बाप की बात मानकर निकाह के लिए तैयार हो गया। चचा नूर को लिए अगले दिन ही चले आए। वो अपने साथ निकाह ख्वां को भी ले आए थे। नूर के सर पर बड़ी चादर डाल दी गई। निकाह शुरू हो गया। वो बेजारी से कभी सामने बैठे बाप को तकता तो कभी चचा को। जो उसके दिल में उतरी थी वो तो धोखा दे गई थी, और जो उसे एक आंख ना भाती थी वो इसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती घुस आई थी। काश ये सब ना हो और वक्त रुक जाए। वो अपने आप को बेबस परिंदे की मानिंद महसूस कर रहा था जो शिकारी के हाथ चढ़ गया था। इस सब का कसूरवार फिरोज नूर को समझने लगा। ये सब इस चश्मिश की वजह से हुआ है। न जाने क्या गुल खिलाती है जो रात के इस पहर वहाँ मौजूद थी। जाहिर था वो अकेली तो वहाँ ना गई होगी, ज़रूर किसी के साथ ही गई होगी।
वो तरह तरह के ख्यालों से घिरा था। उसके दिल में नूर के लिए नफरत ही नफरत थी। कुछ तो उसे चचा और चच्ची एक आंख ना भाते, और अब उन्हीं की बेटी से निकाह करके मजीद फंस गया था। मैं बैरूने मुल्क रहता तो ही ठीक था, न जाने वापस क्यों चला आया। वो दोनों हाथों पर सर गिराकर बैठ गया। भाई साहब, मुझे माफ कर दें, अब तो बच्चे भी निकाह के बंधन में बंध गए हैं। हमने जिंदगी के इतने साल नाहक झगड़ों में गवा दिए। उसे चचा की शर्मिंदा सी आवाज़ सुनाई दी तो उससे सर हाथों से उठाकर देखा। चचा हाथ जोड़े उसके बाप के सामने खड़े थे। नहीं यार, तू भी मुझे माफ़ कर दे। हमीद फौरन उठा और भाई को गले लगा लिया। ये अच्छा तरीका है बेटी सर थोपकर अब सुलह करना याद आया। उसी चचा के अल्फाज अभी तक याद थे जो वो उसके बाप को बोलकर मरना जीना ख़त्म कर गए थे। चचा एक बार अपनी बेगम से तो मशवरा कर लेते माफ़ी मांगने से पहले। फिरोज़ बोले बिना ना रह पाया। चच्ची एक बार फिर ना आई थी। उनको तो शायद निकाह के बारे में भी मालूम नहीं था और चचा यहाँ माफ़ियाँ मांगते फिर रहे थे। फिरोज़ की बात पर चचा के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। ये क्या बकवास कर रहे हो? फिरोज़ के अब्बा को बेटे की बात काफ़ी बुरी लगी। वो गुस्से से उठ खड़े हुए और फिरोज़ को घूर कर देखा। अब्बा, वो दरअसल मुझे लगा कि चच्ची को कहीं एतराज़ ना हो। वो बाप के सामने मिनमिना गया। बाप का गुस्सा बहरहाल वो बर्दाश्त ना कर सकता था। नहीं, अब मैं उसकी ना सुनूंगा, बहुत सुन ली उसकी। चचा लहजे पर जोर देकर बोले और बाहर निकल गए। सोच समझ कर बोला करो फिरोज़। उसकी अब्बास को सरजनिश करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। फिरोज़ को किसी तौर सुकून ना आ रहा था। ये उसके साथ हुआ क्या था आखिर? इस चश्मिश लड़की जो शक्ल से ही बेवकूफ़ मालूम होती है, उसको ज़बरदस्ती इसके सर डाल दिया गया था। मैं इस नूर की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। वो तिलमिला रहा था। ये सब उसी की वजह से है। वो गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकला था। उस नूर से पूछूं तो सही कि आखिर वो इतनी रात को वहाँ क्या करने गई थी। वो कितने सालों बाद चचा के घर आया था। आखिरी बार वो शायद दादा की वफ़ात पर किसी काम से आया था। चचा घर किराए पर चढ़ाकर दूसरे शहर गए थे, अब वापस इसी घर में लौटे थे। घर का नक्शा बिल्कुल बदला हुआ था। वो दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैन खड़ा था। न जाने उसे यहाँ आना भी चाहिए था कि नहीं। वो वापस पलटने ही लगा था कि दरवाज़ा खोल दिया गया। सामने मौजूद चच्ची को देखकर वो सलाम तक करना भूल गया, जबकि वो मुंह खोले हैरत से उसे देख रही थी। सब खैरियत तो है फिरोज़? भाई भाभी की तबीयत ठीक है? उन्होंने नई मंतक निकाली। जी वो ठीक हैं। वो फौरन बोला तो चच्ची एक तरफ हट गई। अंदर आ जाओ। मैं नूर को अपने साथ ले जाने आया हूँ चचा, उसने चचा को देखते ही कहा। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, कुछ देर में छोड़ जाऊँगा। चचा की हैरानी देखते उसे वजाहत देनी पड़ी। क्या मतलब? नूर से क्या बात करनी है? उसका अंदाज़ा सही था। चच्ची की हैरत साफ जाहिर कर गई थी कि उन्हें निकाह के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं। हाँ हाँ, तुम ले जाओ। नूर, यहाँ आओ। चचा ने चच्ची की हैरत को नज़रअंदाज करके नूर को आवाज़ दी और उसे फिरोज़ के साथ चलता किया। वो बदला लेने की खातिर नूर को अपने साथ फार्म हाउस पर ले आया। वो गाड़ी से उतरता उसका हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया और सामने रखे सोफे पर पटक दिया। तुम आधी रात को वहाँ उस क्लब में किससे मिलने गई थी? वो हलक के बल चीखा तो नूर की आंखें पानी से भर गईं। उसने अपनी आंखों पर टिका चश्मा उतार कर आंखें साफ की। गहरी सब्ज आंखें दुख से भरी हुई थीं। वो उसकी आंखों में देख नहीं पाया और नज़रें चुरा गया। वो दरअसल फिरोज़ भाई, वो बोलते अटक गई। मेरा मतलब है फिरोज़। उसने कांपती हुई आवाज़ में फिरोज़ का नाम लिया। मेरी कॉलेज की सहेली की सालगिरह थी। उसने किसी क्लब में सालगिरह की पार्टी रखी थी। मुझे उसने पता समझाया था। मैंने अब्बा को यही बताया था कि पार्टी घर पर है।
ورنہ ابا مجھے جانے نہ دیتے۔ میں خود ہی پتہ ڈھونڈتی وہاں پہنچی، مگر غلطی سے اس نائٹ کلب میں چلی گئی، مگر مجھے وہاں پارٹی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں پریشان ہو رہی تھی، تبھی آپ دکھائی دیے۔ سوچا آپ سے کہوں گی کہ مجھے میرے مطلوبہ پتے پر پہنچا دیں، مگر اس سے پہلے ہی وہ سب ہو گیا۔ وہ روحان سی آواز میں اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ فیروز نے غور سے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ کیا وہ واقعی اتنی معصوم تھی یا فیروز کے سامنے اداکاری کر رہی تھی؟ وہ خاموشی سے ناک صاف کر کے اب اپنی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا فیروز بھائی کہ ابا آپ کے ساتھ میرا نکاح کر دیں گے، ورنہ میں سالگرہ میں جانے کا کبھی سوچتی بھی نہ۔ وہ بولی تو فیروز نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ اس پاگل لڑکی کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جس سے نکاح ہو جائے اسے بھائی کہہ کر نہیں بلاتے۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں، وہ چڑ کر بولا تو وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فیروز کے دل میں اتھل پتھل مچی تھی، نہ جانے اب اسے کیا بے چینی تھی۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس سب کی قصوروار وہ چشمش تھی، مگر اب اسے اس کی بے گناہی پر اعتبار ہو گیا تھا۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جو کسی بھی طرح سے اپنی ماں پر نہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں کہ اس دن کے بعد سے فیروز کی آنکھوں سے اس کی گہری سبز آنکھیں نکلی ہی نہ تھیں۔ شاید وہ اپنی آنکھیں چھپانے کو ہی وہ چشمہ لگاتی تھی۔ ابا، میں واپس بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے باپ کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو وہ حیران رہ گئے۔ کیا مطلب؟ واپس کیوں جاؤ گے؟ یہاں کا سارا کاروبار، کام، جائیداد کون سنبھالے گا؟ ابا وہ سب آپ دیکھ لیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، وہ بیزاری سے بولا تو حمید اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ بیٹے کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، مگر تب حالات ہی کچھ ایسے بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم واپس جانا چاہتے ہو تو میں صدیق سے نور کی رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ وہ باپ کے الفاظ سن کر حیران ہو گیا۔ بوڑھے ماں باپ کو تو اکیلا چھوڑ جاؤ گے، مگر اس بچی کو کس کی آسرے پر چھوڑ جاؤ گے؟ وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تمہیں وقت دوں، مگر اب چونکہ تم جا رہے ہو تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ وہ جس سے بچ کر جانا چاہ رہا تھا، ابا نے اسے اسی کے سر تھوپ دیا تھا۔ وہ تو اس زبردستی کے نکاح اور حالات سے فرار چاہتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کے ساتھ شانہ بشانہ کہاں چل سکتی تھی بھلا؟ وہ ابھی بچی تھی، فیروز سے کئی سال چھوٹی تھی، ابھی اس کی تعلیم ادھوری تھی۔ ابا یہ نہیں ہو سکتا، وہ ہمت جمع کر کے بولا تھا۔ پولیس کے معاملات اب دب چکے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے یہ نکاح طے کیا تھا۔ مجھ میں اور نور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ نکاح کیا گیا اسی خاموشی کے ساتھ اس نکاح کو ختم کر دیتے ہیں۔ میں نور کو طلاق، بس فیروز اس سے آگے منہ سے ایک لفظ مت نکالنا۔ اپنی زبان اور سوچ دونوں کو لگام دو، کہیں ایسا نہ ہو میرا ہاتھ تم پر اٹھ جائے۔ وہ غصے میں گرج کر بولے اور خود پر قابو پاتے رخ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ فیروز جانتا تھا کہ وہ اپنے بہن بھائی کے معاملے میں کس قدر جذباتی تھے کہ اپنے بیٹے تک کی پرواہ نہ کرتے۔ پہلے اپنی بہن کی خاطر بیٹے کی قربانی دی اور اب اپنے بھائی کی خاطر بیٹے کی زندگی برباد کرنے پر تلے تھے۔ ابا سے بعید بھی نہ تھا کہ وہ واقعی غصے میں اسے تھپڑ مار دے، مگر یہ ساری زندگی کا معاملہ تھا۔ ایک تھپڑ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ مگر ابا آپ خود سوچیں، میں نور کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ ہم دونوں بہت مختلف ہیں۔ اماں بھی ان دونوں کی بحث سن کر موجود ہوئیں۔ فیروز، ہم نے تمہارا نکاح چند دنوں کے لیے تو نہ کیا تھا کہ اب اتنی آسانی سے ختم کر دیں۔ وہ تمہاری بیوی اور ہماری امانت ہے، وہاں پر ایسے کیسے ہم اسے رخصتی سے پہلے طلاق دے دیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اسے اتنی سی عمر میں طلاق کا داغ دے کر اس کے ماں باپ کے در پر آزمائش بنا کر چھوڑ دیں؟ ہم خود بھی بیٹی والے ہیں،
तुम्हारी अपनी बहन के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो दोनों माँ बाप उसको समझाने में लग गए। वो अपने माँ बाप की बात टालने वाला होता तो दरख्शां से शादी के लिए ना मानता और ना ही नूर से निकाह करता। अब जबकि उसके माँ बाप चाहते थे कि वो नूर को रुखसत करवा कर ले आए, तो वो उनकी नाफरमानी करने वाला कौन होता था? पुप्पो के घर से कोई ना आया था। हालांकि उसके बाप ने ख़ास तौर पर अपनी बहन को पूरे ख़ानदान समेत मदऊ किया। उसे यकीन था कि पुप्पो और हमज़ा भाई ज़रूर आएंगे। वो आखिर तक हमज़ा भाई का इंतज़ार करता रहा, मगर उनमें से कोई ना आया। उसका दिल कुछ उदास हुआ। एक तो गलती भी खुद की और फिर अकड़ कर भी खुद ही बैठ गए। वो रात गए तक बाहर खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। आधी रात को उसने अपने कमरे का रुख किया। नूर दुल्हन बनी उसके कमरे में बिस्तर पर बड़े तकिए से टेक लगाए मज़े से बराजमान थी। उसकी आंखें बंद थीं। वो शायद सो चुकी थी। वो उसके पास बिस्तर पर जा बैठा, मगर उसके वजूद में कोई हलचल ना हुई। वो बेखबर खराटे ले रही थी। उसने अपनी नज़र नूर के चेहरे पर टिका दी। उसके चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत थी। फिरोज़ ने मेज़ की दराज खोली और उसमें से मुंह दिखाई का तोहफा निकालकर दराज इस ज़ोर से बंद की कि वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अरे फिरोज़ भाई, आप? वो हैरानी से बोली तो फिरोज़ का दिल जल कर रह गया। उसे फ़ौरन ही एहसास हुआ तो ज़बान दांतों तले दबा ली। शौहर हूँ तुम्हारा, फिरोज़ ने कहते हुए कंगन उसके हाथ में डाला जो उसकी माँ ने उसके लिए मुंह दिखाई का तोहफा देने के लिए रखा था। अब तुम सो जाओ। वो अपना तकिया और चादर उठाकर बालकनी में रखे सोफे की तरफ बढ़ गया। फिरोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई थी। नूर उसका ख्याल रखने की कोशिश करती, मगर हर कोशिश में नाकाम हो जाती, या शायद फिरोज़ उसे नाकाम कर देता। वो रोहांसी होकर फिरोज़ का चेहरा तकने लग जाती। सबका ख्याल और मान रखने वाला फिरोज़ न जाने खुद से क्यों इतना खफा था। फिरोज़ की शादी के बाद अब्बा अम्मा को उम्रे का ख्याल आया तो वो उम्रा करने चले गए और निम्रा को भी साथ ले गए, जबकि खुद उसने बैरून मुल्क जाने का इरादा बदल दिया। जिससे बचने के लिए जा रहा था वो तो सर पर सवार थी। आधी रात को उसकी आंख नूर की सिसकियों से खुली थी। वो एकदम उठ बैठा। वो मुंह लेटे सिसकियों से रो रही थी। क्या हुआ नूर? वो परेशान हुआ। पेट में दर्द है। वो पेट पर हाथ रखकर दर्द से दोहरी हुई। क्यों? पेट में क्यों दर्द है? ऐसा क्या खाया था? वो तशवीश से पूछने लगा। कुछ भी नहीं खाया, वो इतनी बेचारगी से बोली कि फिरोज़ उसे देख कर रह गया। फिरोज़ ने डिनर अपने एक दोस्त के हमरा करना था। खाना खाने बाहर गया था। घर में तो कुछ बना ही नहीं था। तो तुम मुझे कह देती, इतना बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत थी? फिरोज़ उसे बावर्ची खाने के चक्कर लगाते देख चुका था। मुझे आपसे डर लगता है, वो साफ गोई से बोली। मुझसे डर? पर क्यों? वो कुछ हैरान हुआ। आप हर वक्त तो मुझे डांटते हैं। वो शिकवा कना थी। नहीं, अब नहीं डांटूंगा। तुम ज़रूरत का कोई भी काम हो मुझसे ज़रूर कह दिया करो। शुक्र है। अब उसने फिरोज़ को भाई कहना तो छोड़ा था। वो उसी वक्त उसके लिए कुछ खाने को लेने चल दिया। अम्मा, अब्बा और निम्रा उम्रा करके वापस लौट रहे थे। वो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट की जानिब निकलने ही वाला था, तभी नूर चली आई। वो गाड़ी की तरफ बढ़ी तो वो अपनी जगह रुक गया। तुम कहाँ जा रही हो? वो हैरानी से पूछने लगा। मैं भी चलूँगी ताया ताई को लेने, वो लहजे को मजबूत करती बोली। तुम रहने दो, घर आ जाएंगे तो मिल लेना। वो उसके हुलिया पर एक नज़र डाल कर बोला तो वो अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई, जबकि वो गाड़ी बाहर निकालकर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो गया। नूर कहाँ है? अम्मा ने कोई तीसरी मर्तबा नूर का पूछा था। वो अभी तक कमरे से बाहर ताया ताई से मिलने ना पहुंची थी। मैं बुलाकर लाता हूँ।
وہ اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے نور کو کمرے میں اور باہر ہر جگہ تلاش کیا مگر نور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً فون نکال کر نور کا نمبر ملایا تو اس کا فون کمرے میں ہی پڑا تھا۔ فون کے نیچے رکھا مڑا ہوا کاغذ اس نے فوراً ہی اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے مگر میں آپ کو بے حد چاہتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں۔ آپ جسے چاہتے ہیں آپ اس سے شادی کر لیں۔ میں آپ کا رشتہ بھی لے کر جاؤں گی اور اپنے ہاتھ سے آپ کی دلہن کو سجاؤں گی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں۔ آپ کو 2 4 جتنی شادیاں کرنی ہیں کر لیں پر پلیز مجھے مت چھوڑنا۔ فیروز خط پڑھ کر مسکرا اٹھا تھا۔ بالکل پاگل ہے یہ لڑکی۔ کمرے میں ہر جگہ اس کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ ان کی شادی کو 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا مگر ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی دوری پر تھے۔ نہ جانے کیوں وہ نور کو یاد کر رہا تھا۔ وہ 4 ماہ اس کے ساتھ رہ کر اپنے ساتھ کی عادت ڈال گئی تھی۔ وہ کمرے کی کون سی چیزوں سے نظریں چراتا۔ اس کی چوڑیاں، کتابیں، جوتے اور الماری میں لٹکے اس کے کپڑے اور سب سے بڑھ کر اس کی وہ مانوس سی خوشبو۔ اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ نور کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ نور نے کھولا۔ وہ نور کو دیکھ کر حیران ہوا۔ چشمے کے بغیر سبز آنکھوں میں حیرت ابری تھی۔ اس کے گھنگریالے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر لٹک رہی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ بولی۔ اس کی شفاف رنگت چمک اٹھی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، وہ مسکرا کر بولا تو نور مسکرا دی۔ پر کیوں؟ اس کا بھی نخرے دکھانے کا موڈ تھا۔ تاکہ تم تیاری کر سکو۔ کیسی تیاری؟ وہ ناسمجھی کے انداز میں بولی۔ میرا رشتہ اس لڑکی کے لیے لے جانے کی تیاری جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ وہ اپنی ہنسی دبا کر بولا تو نور نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ واقعی کسی کو پسند کرتے ہیں؟ وہ فوراً روحانسی ہوئی۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم اپنے ہاتھ سے میری دلہن سجاؤ گی۔ وہ بڑی مشکل سے ہنسی قابو کرتا بولا۔ وہ تو میں نے ویسے ہی ڈائلاگ مار دیا، کسی کہانی میں پڑھا تھا میں نے۔ مجھے کیا معلوم تھا آپ سنجیدہ ہو جائیں گے اور سچ میں پارلر کا خرچہ بچائیں گے۔ اب کی بار فیروز کو اپنی ہنسی قابو نہ کرنی پڑی اور اس نے ایک جاندار کہا لگایا تھا۔ نور جھینپ کر رہ گئی۔ میری اکلوتی بیوی بن کر میرے ساتھ چلو گی، بے وقوف لڑکی؟ وہ اپنا ہاتھ نور کے سامنے پھیلا کر بولا تو نور نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں، آپ کچھ دیر سے منانے آئے ہیں۔ نور کی بات پر اس کے دل و دماغ میں سکون اتر گیا۔ چچا چچی کے لاکھ اصرار کے باوجود وہ نور کو دروازے سے ہی لیے پلٹ آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔